Good morning, students. So, in today's class, we are going to discuss the lesson number 2, that is our solar system, and some of the things that we have discussed already about the planets. So, there are 8 planets, and what are those? Those are the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, and one more a natural satellite is there, that is called moon, and this moon doesn't have its own light as it is getting the light from the sun and it reflects in the night time. Okay, so and already we have discussed about the planet, that is Earth. Okay, Earth is the only planet where the life exists. Okay, and there are importantly there are two important moments of the Earth. Those are the rotation and revolution. Is it? So the spinning of its own axis and the moment around the sun. The moment around the sun, there are two moments, rotation and is called revolution, and the difference is there. Okay, so in today's class we are going to discuss about the day and night. Day and night. So, do you know how the day and night occurs? It is because of the movement of the earth. It is because of the movement of the earth around the sun. Okay, see. So, the rotation of the earth causes day and night. What causes day and night? The rotation. Revolution. Do you know the difference? ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಮೈ ಸುತ್ತಕೋತ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೂ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಮೈ ಸುತ್ತ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾವು ಡೇಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಮೈ ಸುತ್ತಕೊಂತ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಕಾವು? ಸೀಸನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀಸನ್ಸ್ we will discuss afterwards. This is about the day and night. So how it causes the rotation. Okay, so the rotation causes day and night. ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಸತಿ ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಸುತ್ತ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾವು? ಡೇಸ್ ನೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವ. Okay, and as the earth rotates only 1/2 of its space, the sun at a time, it has light, that is day. ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಅರ್ಧ ಮೈ ಸುತ್ತ ಗೊತ್ತಾ? ಅರ್ಧ ಮೈ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅರ್ಧ ಸುತ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸುತ್ತಿದಾಗ? ಒಂದು ಮೈಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ತಿದಾಗ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಫ್ ಸುತ್ತಿದಾಗ ಏನಿರುತ್ತ? ಡೇ ಇರುತ್ತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಾಫ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೇ. ಯಾವಾಗದು ಸಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಮೈ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಅವಾಗ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅದರ್ ಹಾಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಮೈಯನ್ನು ಸುತ್ತಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತಾ? ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so therefore it has night. The earth rotates from the west to east on its axis. ekadinda ekade ಯಾವ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಒಳಗ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಟ್ ರೋಟೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್. ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ. ಹೌದಾ? therefore the sun seems to rise from the east and set in the west. that's because ಯಾಕೋ ಅದೇನಾಗುತ್ತಾ? ಅರ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಈಸ್ಟಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಸುತ್ಕೊಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಸೂರ್ಯ ಎಕಡೆ ಹುಡ್ತಾನೋ ಈಸ್ಟಿಗೆ ಹುಡ್ತಾನೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಕಡೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಣುಗ್ತಾನೋ? ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್? ದ ರೊಟೇಷನ್ ಕಾಸಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್. So what causes day and night? The revolution.
ಏನು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಅರ್ತ್ ತನ್ನ ಮೈ ಸುತ್ತುವಂಥ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಸೀಸನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ಮರ್ ಟು ವಾಟ್ monsoon to winter, okay, and also spring season is there, okay. So the revolution of the earth causes seasons. The earth is the horizontally divided into two equal halves by an imaginary lines called equator. So ಏನು ಇದು earth ಅನ್ನೋದು horizontally ಆಗಿ ಏನಾಗೈತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೈತಿ. in how many parts? In two parts, in two equal halves, and what we call them? We call them equator. So what is the equator? The equator is that equal distance from the upper and the lower ends of the earth. Equator ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅರ್ಥದ್ದು ಏನು ಅರ್ಥದ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಟರ್. ಇನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾರ್ತ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೋಮ್, ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗಿ. ಸೊ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ pole is called as north pole and the lower pole is called as south pole. There are two poles in the earth, okay. And the upper half of the earth between the equator and north pole is called as northern hemisphere. ಏನು ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿನ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋವರ್ ಹಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಇನ್ನು ಲೋವರ್ ಪೋಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲಿನ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಸೌದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಟೂ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. Mainly there are two poles, those are the north pole and south pole. So north ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೌತ್ ಪೋಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಸೌದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ, ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಸೌತ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೌದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. That's what we call, okay. And next, the earth revolves around the sun. However, during its revolution in its axis always remains tilted at an angle. As a result, at certain times of the year the northern hemisphere is tilted towards the sun while the southern hemisphere is tilted away from it. So it is a very heavy concept. I will explain in the easy way, okay. So basically what is there, ಯಾವಾಗ ಸೀಸನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅರ್ತ್ ವೆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಸೀಸನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆ. See here. Yes, so this is how the day and night occurs and this is how the seasons get occurred. When the earth rotates itself, that's when the day and night get changed. And when that particular earth revolve around itself and also it rotate the sun, that's when the seasons get changed. And this is the difference in between rotation and revolution. ಒಂದು rotation complete ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಡೇ ಇಂದ ನೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಅಂದರೆ ಡೇಸ್ ನೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅವಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸೀಸನ್ಸ್. ವಿಂಟರಿಂದ ಸಮ್ಮರ್ ಆಗಲಿ, ವಿಂಟರಿಂದ ಸಮ್ಮರ್ ಆಗಲಿ, ಸಮ್ಮರಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ದ ಸೀಸನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆ. So this is enough for today. Tomorrow we will discuss the remaining part of this lesson, and in the tomorrow's class I will complete this lesson, and they have asked some of the questions which are there in the page number 119, 120, 121. We will discuss all of these things in tomorrow's class.